हॅलो स्टुडंट, कालचं माझं लेक्चर नंबर 27 होतं, पण चुकून मी लेक्चर नंबर 28 म्हणालो. तर आजचं लेक्चर हे लेक्चर नंबर 28 आहे आणि डेट 28 ऑगस्ट 2020. तर आपण काल परफेक्टली ब्लॅक बॉडी and how it can be constructed in laboratory, and that body is called as Ferris perfectly black body. तर आजच्या लेक्चरला आपण बघूयात रूट मीन स्क्वेअर स्पीड. It is denoted by letter RMS. Root mean square speed. Root mean square speed. Now this article is very important as concerned to your board exam point of view, and also for solving the different numericals which are asked in board and any other competitive examination. Now we know that the pressure exerted by the gas, and we can derive this relation. Now the pressure exerted by the gas P is equal to 1 by 3 N M divided by V square. Now where V square is the mean square velocity, where V square is the mean square velocity, this V is volume of the gas, this capital N is the number of molecule present in a gas, and small m is the mass of each particle of the gas, or m is the mass of each molecule of the gas. As we know that according to the assumptions of kinetic theory of gases, each and every particle of the same gas is identical in shape, size and mass. Shape, size and mass. त्याची शेप सारखा असतो, त्याचं मास सारखा असतं, त्याची साईज पण सारखी असते according to assumptions of kinetic theory of gases. Now here you may determine the expression for root mean square velocity. Therefore you may write this relation for V square. Therefore V square is equal to 3PV divided by N M. Three PV divided by N M. But according to ideal gas equation, you may write PV is equal to nRT, where N is the number of moles present in the gas. Now, but according to ideal gas equation, we have PV is equal to nRT. Now, if you substitute for PV is equal to nRT in this relation, now suppose this is equation number first, equation number 2, equation number 3. Now substitute the value of PV is equal to nRT from equation 3 in equation 2. We have now V square is equal to 3nRT divided by Nm. V square is the RMS, V square is the mean square velocity. V square is equal to 3nRT divided by Nm. But number of mole N is equal to N by Na. But हे सगळं बेसिक आपलं झालेलं आहे इंट्रोडक्शन मध्ये. But number of mole N is equal to N by Na, where Na is the Avogadro's number, and we know that the value of Avogadro's number is 6.022 into 10 to the power 23. It means that this number is very large, which is present in a gas. Now, but N is equal to N by Na. If you substitute N is equal to N by Na in this relation,
then V square is equal to 3 nRT divided by n m n a. Using very simple mathematics. For small n you may write n by n by NA for n आणि RT आणि NM आहे तसंच आहे पहिला रिलेशन काही बदल केलेला नाहीये. Now this n and this n get cancelled. Now remaining term is V square is equal to 3RT divided by NAM. But Avogadro's number multiplied by mass of particle of gas, and this product is called as molecular weight of the gas. Na into m or m into Na, commutative law obeys in multiplication. Na into m or m into Na, this is the molecular weight, and which is denoted by letter m0. Therefore you may write V square is equal to 3RT by m0. हे जर कसं आलं तर इकडे तुम्ही समजून घ्या. Since NaM is equal to m0, and where m0 is the molecular weight. Now V square is equal to 3RT by m0. As we know that 3 is constant, it is a constant number. R is constant for every gas. R is constant for every gas. M0 is also constant. M0 is also constant molecular weight. Therefore you may write therefore you may write V is equal to 3RT divided by m0 in a square root sign. Now taking the square root on both sides, the square root of V square is V, and square root of 3RT by m0 is a square root of 3RT by m0. Since 3R and m0 is constant, therefore V is directly proportional to square root of t. Equation number 4. Is it correct number? Yes. Now this is our required expression. Now this V is RMS, root mean square velocity. Now from this equation 4 you may say that the mean square velocity of a gas molecule, root mean square velocity of a gas molecule is directly proportional to square root of its absolute temperature. If the temperature increases, velocity of the gas molecule increases. Gas molecule समजा इक्विलिब्रियम पोझिशनला आहे आणि सराउंडिंग टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याच्या मोशन मध्ये त्या स्पीड मध्ये फार बदल व्हायचं काही कारण नाही. दे आर वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ नॅचरल स्पीड. त्याची काय जास्त स्पीड नसेल पण त्या गॅसला जर तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर त्या मॉलिक्यूलची स्पीड काय होईल, इन्क्रीज होईल फ्रॉम दिस रिलेशन. Now the root mean square velocity of a gas molecule is directly proportional to square root of its absolute temperature. Square root of its absolute temperature. Now many times in exam you may ask, show that Vrms is directly proportional to square root of absolute temperature. The proof या पद्धतीने परत एकदा थोडं समराइज बघा. All is the mathematical part. एका दोन ठिकाणी थोडंसं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन आहे. Now if you want to derive the expression for root mean square speed, root mean speed आपण स्पीड म्हणूयात, velocity न म्हणता root mean square speed. कारण स्पीड आणि velocity मध्ये बदल आपल्याला माहित आहे. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Now according to the pressure exerted by the gas, P is equal to 1 by 3 Nm V square. हा V आणि हा V वेगळा आहे. This V is volume of the gas and this V is the
स्पीड ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल. दिस v इज द, त्यामुळे हा v आणि हा v स्क्वेअर इक्वेट ठेवायचा नाही, कॅन्सल करायचा नाही, कारण सिम्बॉलिकल नोटेशन जसे आहेत तसेच आपल्याला घ्यावे लागतील. जुन्या अभ्यासक्रमामध्ये हा v आपण c अक्षरात दाखवत होतो, c स्क्वेअर, म्हणजे कन्फ्यूज होत नव्हतं. पण नवीन अभ्यासक्रमामध्ये तुम्हाला नोटेशन्स मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचे किंवा रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचे किंवा स्पीडचे सी ऐवजी व्ही दिलेले आहेत. तर आपण जसं नवीन दिलंय त्या पद्धतीने थोडं जाऊया, म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करताना पुस्तकातला आणि शिकवलेलं याच्यामधला फरक वेगळा पडणार नाही आणि आपल्याला तो अंडरस्टँडिंग करताना सोपं जाईल. Now P is equal to 1 by 3 n m v square. Therefore v square is equal to 3 pv by n m using simple mathematics. But according to ideal gas equation, pv is equal to nRT, but n is equal to r n by na. N is n by na. Then you may write v square is equal to 3 nRT n m na. Now this n and this n get cancel. V square is equal to 3 RT na m, but na m is molecular weight. Therefore v square is equal to 3 RT by m0. Now taking the square root on both sides, you may write v is equal to under root 3 RT by m0. Since 3r and m0 is constant, therefore you may say that the RMS speed of a gas molecule is directly proportional to square root of its absolute temperature. Speed of gas molecule depends upon temperature. As temperature increases, speed also increases. तुमचा एक MCQ या ठिकाणी काय झाला, तयार झाला. तर या पद्धतीनं तर मला वाटतं आपल्याला हे आर्टिकल समजलं असेल. ठीक आहे. तर आपण कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रान्समिशन a plus r plus t is equal to 1 आपण काल पाहिलं होतं, काल परवा. तर त्याच्यावरचे काय का दुसरा न्यूमेरिकल आपण घेऊया. म्हणजे या आठवड्यामध्ये आपण फक्त थेरीज घेतलेली आहे. तर आपला एका दुसरा न्यूमेरिकल पण होणं गरजेचं आहे. फिजिक्स मध्ये न्यूमेरिकलला खूप आणि खूप महत्व आहे. आणि न्यूमेरिकल तुमचे तेव्हा सुटतील ज्यावेळेस तो भाग तुम्हाला पूर्ण व्यवस्थित समजलेला असेल. त्यामुळे समजून घेण्यावर भर द्या. एकदा समजलं की प्रश्न तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीने विचारला तो काय करता येईल, सोडवता येईल. तर पुढचं आर्टिकल घेण्यापूर्वी थोडं मागच्या ह्याच्यावरती काही का दुसरं न्यूमेरिकल घेता आलं तर आपण घेऊया आणि नंतर वेळ मिळाला आपण परत पुढचं आर्टिकल घेऊया. न्यूमेरिकल आणि हे न्यूमेरिकल नीट एक्झामला सुद्धा विचारतात. सोपं आणि अवघड, हे खूप सोपं आहे असं कुठं नीटला असतंय का, याच इतकं सोपं पुढे बोर्ड एक्झामला विचारतात का. सोपं आणि अवघडची व्याख्या आपण देत असतो, आपण करत असतो. जे आपल्याला येतं ते सोपं, जे आपल्याला येत नाही ते अवघड. जो भाग मला येतो तो मला सोपा वाटतो, तोच भाग दुसऱ्याला येत नाही, तोच भाग त्याला कसा वाटतो, अवघड वाटतो. त्यामुळे सोपा आणि अवघडची व्याख्या करायची नाही. तर सगळ्या गोष्टी आपण समजून घेतल्या की त्या सगळ्यात आपल्याला काय व्हायला लागतील, सोप्या व्हायला लागतील. तर बघा एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. if the 200 calorie energy, माझ्यासोबत लिहिलं तरी चालेल ना. if the 200 calorie energy incident on the surface of body, on the surface of body, on the surface of body, the coefficient of reflection, the coefficient of reflection, the coefficient of reflection is 0.95. Push off. What is the amount of radiant energy, what is the amount of radiant energy reflected by the body? Question mark. By the body. आता बघा आपल्याला हे सोडवायचं आहे.
तर मी तुम्हाला मागच्या वेळेस म्हटलं होतं कुठले एक्झाम्पल सोडवत असताना काळजीपूर्वक दोनदा वाचाच, किती समजलं. यू मे रीड द गिवन न्यूमेरिकल twice a time very carefully and you decide which quantity is to be given, which quantity is to be calculated and for that which formula is to be used. या तीन बेसिक गोष्टी कुठलेही न्यूमेरिकल सोडवताना आपल्याला कळणं अतिशय गरजेचं असतं. आणि कुठलंही न्यूमेरिकल घेत असताना त्याच्यामध्ये छेडछाड करायची नाही, हे माझं नेहमी आपल्याला सांगणं असतं. कारण एकदा आपण एक वे पकडला आणि त्या पद्धतीने आपण गेलो की आपल्याला कुठलंही न्यूमेरिकल सोडवण्यास मदत होते. आपण पळापळी केली, जम्पिंग केलं तर मग आपण चुकू शकतो. बघा आता, इफ द 200 कॅलरी एनर्जी म्हणजे किती बघा, Q इज इक्वल टू 200 कॅलरी, एवढं तर कळतं का नाही. द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन नाउ R is equal to 0.95. What is the amount of radiant energy reflected by the body? Now then QR is equal to question mark. आता हे कसं आपण काय परवाच्या लेक्चरला बघितलं होतं बघा, काय की एखाद्या बॉडीचा सरफेस आपण घेतला आणि त्याच्यावर जर रेडिएंट एनर्जी इन्सिडेंट झाली Q, तर किती ते ऍब्सॉर्ब करेल QA, किती रिफ्लेक्ट करेल QR, किती ट्रान्समिट करेल QT. आता हे एकदा मीडियम मधनं बाहेर पडल्यानंतर हे स्ट्रेट न होता ते काय होते, बेंड होते थोडं हे असं QT. ओके, आपल्याला इथे QR काढायचं. काय काढायचं आहे, QR. आपल्याला फॉर्म्युला आहे माहित आहे, we have R is equal to QR by Q. आणि कोइफिशिएंट हा शब्द म्हणलं की त्याची व्हॅल्यू जनरली लेस दॅन 1 असते. काय असते, लेस दॅन 1. आणि अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कोइफिशिएंट म्हणलं की हा प्युअरली नंबर असतो, म्हणजे लाईकली टू बी. कोइफिशिएंट लेस दॅन 1, कोइफिशिएंट प्युअर नंबर, इट हॅज नो युनिट अँड डायमेन्शन. नाउ R is equal to QR by Q. आपल्याला आता इथं QR काढायचा आहे. Therefore QR is equal to RQ. Now R is 0.95 and Q is 200. Q is 200. त्याचं मल्टिप्लिकेशन किती आलंय बघा, आपण माझ्याकडे उत्तर आहे 190 कॅलरी. 190 कॅलरी. एकदा तुम्ही सोडवलं हे किती बघा, 190 कॅलरी. हे तुम्हाला MCQ ला विचारलं जाऊ शकतं, कुठेही विचारलं जाऊ शकतं. आता हेच न्यूमेरिकल तुम्ही 2-3 पद्धतीने सोडू शकताय. तुम्हाला QR दिलेला आहे, Q दिलेला आहे, तुम्ही R काढा. तुम्हाला R दिलाय, QR दिलाय, तुम्ही Q काढा. ओके, म्हणजे मी एक शिकवलं तर तुमच्या ह्याच्यावरनं 3 न्यूमेरिकल तयार झाले. तर लक्षात फिजिक्स मध्ये देताना युनिट वगैरे प्रॉपर द्या. आणि याच्यावरनं तुम्ही सांगू शकताय की अजून एक प्रश्न पुढे वाढवला, ड्रॉ युअर कन्क्लुजन फ्रॉम द आन्सर. आन्सर वरनं तुम्ही कन्क्लुजन काढू शकाल का, किंवा काढू शकता का, किंवा काय तुमचं कन्क्लुजन असेल. तर 200 कॅलरी एनर्जी त्या बॉडीच्या सरफेस वरती इन्सिडेंट होते आणि त्यापैकी 190 कॅलरी एनर्जी काय होते, रिफ्लेक्ट होते. म्हणजे 10 कॅलरीज एनर्जी ती बॉडी काय करते, ऍब्सॉर्ब आणि ट्रान्समिट करते. म्हणजे ऍज कम्पेअर टू 190 द नंबर 10 इज व्हेरी लेस. देयरफॉर यू मे से दॅट दिस इज द पॉलिश सरफेस किंवा पॉलिश बॉडी. ही बॉडी कशी असेल, पॉलिश बॉडी असेल. कशी असेल, किंवा हाच प्रश्न उद्याच्या परीक्षेला तुम्हाला असा विचारला जाईल, इफ द 200 कॅलरी एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज 95 and the amount of quantity of radiant energy reflected by the body is 190, then what about the body? What about the body? There are 4 options: polished body, black body, athermal body, diathermal body. तर तुम्हाला ते सोडवून त्याचं उत्तर काढून किंवा डायरेक्ट जजमेंट करून सुद्धा तुम्हाला लिहिता येईल. कारण जिथं R 9.95 असतो तिथं A आणि T कसा असेल, खूप कमी असेल. आणि ज्या बॉडीमध्ये A आणि T कमी असतो ती बॉडी पॉलिश असते. काय असते, पॉलिश. तर हे समजल्याशिवाय आपल्याला जमणार नाही. तर मला वाटतं हे न्यूमेरिकल आपण याचा स्क्रीनशॉट घ्या. असंच हे सोपं वगैरे समजू नका. असे एक्झाम, असे न्यूमेरिकल नीट एक्झामला सुद्धा आलेले आहे. आता लक्षात घ्या, तुम्हाला हा फॉर्म्युला जर माहित नसेल
तर इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व्ह. ओके, त्यामुळे फॉर्म्युला जर माहित असेल तर सबस्टिट्यूशन करणं आणि उत्तर काढणं फारसं काय अवघड नाहीये. ठीक आहे, तर असंच याच्यावरच न्यूमेरिकल घेऊयात म्हणजे हा पार्ट आपला काय होईल पूर्ण होईल. न्यूमेरिकल सेकंड, if a is equal to 0.17 comma r is equal to 0.13, then t is equal to question mark. T is equal to question mark. T is equal to question mark. Draw your conclusion from answer. माझ्यासोबत लिहा, ड्रॉ युअर कन्क्लुजन फ्रॉम आन्सर. आता फिजिक्स मध्ये कसं असतंय, सिम्बॉलला अनन्य साधारण असं महत्व आहे, कारण बोर्ड एक्झामच्या याच्यामध्ये दुसऱ्या तिसऱ्या नंबरची सूचना तुम्हाला दिलेली असते. द सिम्बॉल्स हॅव युअर युजुअल मिनिंग unless otherwise they are stated. The symbols have their usual meaning unless otherwise they are stated. म्हणजे ए आणि आर आणि टी चं मिनिंग सांगितलं असेल नसेल तरी तुम्ही समजून घ्यायचं. ए म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, आर म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन आणि टी म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन. आता ह्याचं सोल्युशन बघा. परत आपण लिहा ए इज इक्वल टू 0.17, r is equal to 0.13 and t is equal to t is equal to question mark. पुन्हा म्हणा, आता एवढं आपल्याला माहित असेल तर एवढा एक शब्द टाकायला काही हरकत नाही. वी नो दॅट असं जरा म्हटलं, मला माहित आहे म्हणलं की तपासणाऱ्याला थोडं जरा टेन्शन येतं, बर्डन येतं, किंवा विद्यार्थी तयारीचा आहे. ज्यावेळेस विद्यार्थी तयारीचा असतो त्यावेळेस शिक्षक थोडं स्वतःला काळजीपूर्वक करतो. ठीक आहे, वी नो दॅट now a plus r plus t is equal to 1. This is the very famous relation. You may prove this. A plus r plus t is equal to 1. Now just to substitute the value, a is 0.17, r is 0.13 plus t is equal to 1. 0.17, 0.13, 0.30 t is equal to 1. Therefore, t is equal to 1 minus 0.30. Therefore, t is equal to 0.70. आता याला युनिट द्यायचं नाही कारण हा कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन आहे. इट इज द रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी. आता बघा, a 0.17 आहे, r 0.13 आहे आणि t किती आहे 0.70 आहे. म्हणजे याच्यामध्ये ट्रान्समिशन मॅक्झिमम आहे. आणि कुठल्या सरफेस मध्ये ट्रान्समिशन मॅक्झिमम असतं तर डायथर्मल सबस्टन्सेस. म्हणून इथे उत्तर दिलं तुम्हाला सांगितलंय, ड्रॉ युअर कन्क्लुजन फ्रॉम आन्सर. हे कन्क्लुजन कसं लिहिणार तुम्ही? कन्क्लुजन असं लिहा. थोडं इम्प्रेशन मारायचं असेल तर म्हणा कन्क्लुजन ऍज t is equal to 0.70 which is very large as compared to a is equal to 0.17 and r is equal to 0.13. Therefore the body is diathermous from which the heat radiation can pass easily. म्हणून ट्रान्समिशन कसं असलंय मॅक्झिमम आलेलं 0.70. आता आपण शिकताना म्हणलो होतो टी ची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर ते डायथर्मस, आर ची व्हॅल्यू 1 असेल तर ते गुड रिफ्लेक्टर, ए ची व्हॅल्यू 1 असेल तर ते ब्लॅक सरफेसेस. ओके, पण आता ह्या उदाहरणावरून तुम्हाला असं लक्षात येतं की प्रॅक्टिकली जेव्हा आपण अभ्यास करत असतो त्यावेळेस ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 जरी असेल तर ए ची व्हॅल्यू कधीच 1 असत नाही, आर ची व्हॅल्यू 1 कधीच असत नाही, टी ची व्हॅल्यू 1 कधीच असत नाही. ए मॅक्झिमम असेल तर आर आणि टी मिनिमम असतो.
आर मॅक्झिमम असेल तर ए आणि टी मिनिमम असतो, टी मॅक्झिमम असेल तर ए आणि आर कसा असतो, मिनिमम असतो. पण 0 शक्यतो असत नाही, कारण एनर्जी पडली की सगळ्याला सगळी ती बॉडी रिफ्लेक्ट करू शकत नाही, काहीतरी ऍब्सॉर्ब होऊ शकते स्वतःचं टेम्परेचर वाढवण्यासाठी, काहीतरी ट्रान्समिट सुद्धा होऊ शकते. तर या पद्धतीनं तर थेरॉटिकली दिस इज पॉसिबल बट प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणून मी कालच्या पण तासाला आपल्याला सांगितलं या जगामध्ये कुठलीही आयडियल गोष्ट अवेलेबल नाहीये. इज इट राईट? पण आयडियलच्या जवळजवळ आपल्याला जाता येतं. तर असंच याचा स्क्रीनशॉट घ्या. अजून एक उदाहरण घेऊन आपण पुढचं आर्टिकल घेऊयात वेळ मिळाला तर. थोडं लेक्चर बघून कमेंट करा, कमेंट केल्यानंतर मला सांगता येईल तुमच्या काय अडचणी वगैरे. आणि युट्यूबवरचं लेक्चर पाहत असताना व्हॉट्सअप ग्रुपवरच आपण बघितल्या पाहिजे असं काय नाही. युट्यूबवर माझं लेक्चर आपल्याला पाहायचं असेल तर MM शेरखाने सर्च केलं तर ते लेक्चर्स आपल्याला बघायला मिळतील. आणि फिजिक्सचे लेक्चर्स हे आपण वारंवार बघत चला, पहिल्यापासूनचे रिपीट बघायचे आणि ते आर्टिकल आपले काय करायचे, तयार करायचे. आणि ते तयार करत असताना आपल्या सेल्फ स्टडी सुद्धा करायचा. आणि कुठल्यामध्ये काही अडचण असेल तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये लिहायचं. या पद्धतीनं आपण गेला तर फिजिक्समध्ये कसलीच अडचण आपली येणार नाही. कोविडचं प्रमाण थोडंसं कमी झालं, ज्यावेळेस आपले ऍक्च्युअल तास सुरू होतील तर त्या टीचिंग मधला काही आनंद अजून वेगळा असेल. तुम्ही समोर असाल, आम्ही तुम्हाला शिकवू, आणि देर इज अ ऍक्च्युअल इंटरॅक्शन बिटवीन स्टुडंट अँड टीचर अँड दिस इज द प्रॉपर टीचिंग मेथड. पण आता प्रॉब्लेम मध्ये आपण अडचणीमध्ये सगळेच आहोत, तर काहीतरी मार्ग काढून शेवटी आपल्याला आपला गाडा रन तरी करावा लागेल. अडचणीतून सुद्धा आपल्याला मार्ग काढावा लागेल. तर फिजिक्सला फार काही भाऊ करून घेऊ नका. तर प्रत्येक गोष्ट मात्र तुम्हाला प्रॉपर वेनं समजून घेता आली पाहिजे. आणि फिजिक्समध्ये समजून घेण्यावर भर द्या. तर काळजीपूर्वक वाचा. आय say to you, all of you, you may read your textbook very carefully from first line to last line. ओके? आणि हे व्हिडिओ लेक्चर जर तुम्ही बघितले, युट्यूबवरचे लेक्चर्स बघण्याचं अजून एक जमेची बाजू ही असते की समजा आज 20 मिनिटाचं लेक्चर आहे, आपल्याला 10 मिनिटं बघता आलं, 10 मिनिटं पुढचं बघताच आलं नाही, काही काम लागलं किंवा काही नेटचे प्रॉब्लेम आहेत किंवा अजून काही प्रॉब्लेम नाही, तर आपल्याला ते 10 मिनिटाच्या नंतर बघता येतं किंवा परत एकदा अजून कंटिन्यू बघता येतं, परत अजून 2 महिने बघता येतं, परत 15 दिवसांनी बघता येतं. म्हणजे असं केव्हाही तुम्हाला जसा वेळ मिळेल तसं ते लेक्चर्स तुम्हाला बघता येतील. आणि शक्यतो लेक्चर्स पाहत असताना हेडफोनचा उपयोग करा. यू मे यूज द हेडफोन टू अटेंड द लेक्चर्स. इज इट राईट? आणि हेडफोनचा उपयोग करत असताना व्हॉल्यूम मोबाईलची मॅक्झिमम ठेवायची नाही, कारण हेडफोन लावल्यानंतर मिनिमम व्हॉल्यूम वरती सुद्धा आवाज आपल्याला छानपैकी ऐकायला येतो. ठीक आहे? तर अजून एक न्यूमेरिकल आपण घेऊयात. एक्झाम्पल नंबर 3. इफ 200 calorie energy incident on body and 190 calorie energy absorbed by the body, then determine coefficient of absorption. त्याच्यामध्ये आपण पहिलं उदाहरण रिफ्लेक्शनचं बघितलं, दुसरं ट्रान्समिशनचं बघितलं, तिसरं आपण ऍब्सॉर्प्शनचं बघूया. म्हणजे आपला क्रम कसा असतो, ऍब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन आणि ट्रान्समिशन. पण एकदा आपल्याला समजलं की आपण उलट सुलट कसंही घेऊ शकतो. ठीक आहे? त्याच क्रमाने गेलं पाहिजे असं काही नाही. तर आपण दिलेलं न्यूमेरिकल काळजीपूर्वक वाचलेलं आहे असं गृहीत धरून तर परत इथं तेच किमती मी थोड्या घेतलेल्या आहेत. आपल्याला उत्तर काढण्याशी मतलब नाही. फिजिक्समध्ये आपल्याला मेथड कळणं खूप गरजेचं आहे, कारण मी जसं शिकवलंय तसाच एक्झाम्पल परीक्षेमध्ये येईल असं काही अपेक्षा आपण बाळगायची काय कारण नाही. त्याच किमती येतील असंही नाही, किमती चेंज करून येतील. पण आपल्याला मेथड कळाली की आपल्याला सबस्टिट्यूट करणं, त्याचा लॉग अँटी लॉग बघणं आणि उत्तर काढणं हे काय फार अवघड नाही. दिस इज द मेकॅनिकल पार्ट. नाव हिअर Q is equal to 200 calorie.
Now QA is equal to 190 calorie. Now here you may ask A is equal to question mark. There, but we have ह्याला काय मार्क असत नाही पण थोडं रंगवावं लागतं. बट वी हॅव किंवा वी नो म्हणलं तर चालतं, पण प्लस खूप वेळेस वी नो म्हणायचं नाही. एकच गोष्ट सारखी आपण रिपीट केली तर त्याचं महत्व कमी होतं आणि पुढच्या माणसाला ते कंटाळवाणं होतं. त्या पोराला जास्तच माहिती आहे असं वाटतंय. त्यामुळे आपलं बॅड इम्प्रेशन सुद्धा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वी नो ऐवजी आता म्हणायचं बट वी हॅव. परीक्षेमध्ये अनेक न्यूमेरिकल असतात तर सगळीकडे एकच ताळा वी नो नाही. कुठं वी हॅव, कुठं वी नो दॅट. But now then A is equal to QA divided by Q. Now QA is 190 divided by 200. Now is equal to, its answer माझ्याकडे आहे डायरेक्ट 0.95. किती येईल? 0.95. Now therefore A is equal to 95. तर याच्यावर तुम्हाला म्हणता येईल, दिलं नाही तुम्हाला, पण आपण ह्याच्यावर आपण प्रॅक्टिस करत असताना as the coefficient of absorption is maximum, which is 0.95 out of 1. Therefore you may say that this is the good absorber and black surfaces are the good absorber. Therefore from this example you may say that the energy incident on a body, but that body is black body. Okay, समजलं? तर या पद्धतीने हे सगळे एक्झाम्पल तुम्ही एकदा रिव्हिजिट करून परत सोडवा. तर याच्या पुढचा भाग आपण उद्याला घेऊयात. तर उद्याचा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे, तर उद्याला आपण रिपीट करूया. आपण न्यू स्टार्ट करूया. थँक्यू. हॅव अ व्हेरी नाईस डे.